श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच। नानक होसी भी सच। सर्व सर्व सदा सदा एव गई विहाए। नानक किसनो आखिए विण पुछिया ही लै जाए। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर माता लक्ष्मी कौर दी अंतिम अरदास दे विच शमलीक होई साध संगत जीओ। मेरे तो पहला भाई साहब पासों आप जी ने रस भिन्ना कीर्तन सरवण कीता। आओ जितना समा मिलिया है समय दे दायरे दे अंदर रह करके आप जी दे नाल कुछ विचारां सांझियां करन दा यतन करांगा। मन चित बिरतियां एकाग्र करिए। सतगुरु पासों आग्या मंगीए। आप विच वरत के विचार करन दी सोझी बख्शण। अदब सत्कार नाल उचारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी दे अंदर जिथे सतगुरां ने जीवन की गल कीती है, एक अकाल पुरख परमात्मा दे नाम दे नाल जुड़न की गल कीती, उथे सतगुरां ने यह भी आख्या कि मौत एक अटल सच्चाई है ते ये हर एक घर दे विच वापरनी है। जिथे प्यारिओ दुनियावी तौर ते आपां तकने आ, जिथे दिन चढ़दा है उथे रात जरूर पैंदी है। जिथे मनुख दे जीवन दे विच सुख आउंदे ने उथे दुख भी जरूर आउंदे ने। ते जिथे प्यारिओ सतगुरु जी कहंदे ने जन्म हुंदा है उथे मौत भी निश्चित है। गुरबाणी दे विच भाई साहब ने हुणे साझा कीता कि मरण लिखाए मंडल मह आए। बंदा इस संसार दे विच जिस समय मनुख दा जन्म हुंदा है ये लिखा के धुरों लिखिया है, ये मौत दा निश्चित समा टिकाणा ते ओ स्थान बिल्कुल निश्चित है। जिस समय मनुख दी जे जन्म लिया ते इस दी मौत भी जरूर होनी। आपां गुरबाणी दे अंदर वाचदे हां कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी दे अंदर अनेकां शब्द ने ते उथे सतगुरां ने यह भी आख्या है कि केवल अकाल पुरख परमात्मा दे नाम दे नाल जुड़न वाला कि वो हमेशा इस धरती दे उत्ते थिर है, कि हमेशा नाम जपण वाला इस संसार दे विच कायम रहेगा। ते उथे दूजे पासे आपां मनमुखताई दी गल करने आ। मनमुख लोग जिहड़े जप तप संजम अकाल पुरख परमात्मा दे नाम तो बहुत दूर ने, जिन्हां नूं अकाल पुरख परमात्मा दी सोझी नहीं। एक पासे आपां ये भी शब्द वरत लईए नास्तिक लोग ते सतगुरु जी कहंदे ने कि वो इस संसार दे विच थिर रहणगे, हमेशा कायम रहण वाले ने। ते उत्थे प्यारिओ जदों गुरबाणी दे विच आपां इस गल नूं तकने आ ते सतगुरां ने उत्थे शब्द वरतिया। माझ राग दे अंदर आपां पढ़दे आ, ना देव दानवा नरा
ਨਾ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕਾ ਧਰਾ ਅਸਤ ਏਕ ਦਿਗਰ ਕੋਈ, ਏਕ ਤੁਈ ਏਕ ਤੁਈ। ਨਾ ਸੂਰ ਸਸ ਮੰਡਲੋ, ਨਾ ਸਪਤ ਦੀਪ ਨਹਿ ਜਲੋ। ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥਿਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਏਕ ਤੁਈ ਏਕ ਤੁਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੇਵ ਦਾਨਵਾ ਨਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਾ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਿਰ ਢਕੋ, ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਦੇਵ ਦਾਨਵਾ ਨਰਾ, ਨਾ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕਾ ਧਰਾ ਅਸਤ ਏਕ ਦਿਗਰ ਕੋਈ, ਏਕ ਤੁਈ ਏਕ ਤੁਈ। ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾ ਦੇਵ ਦਾਨਵਾ ਨਰਾ, ਨਾ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕਾ ਧਰਾ। ਨਾ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼, ਨਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਮ ਮਨੁੱਖ, ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੇਵ ਦਾਨਵਾ ਨਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦਾਨਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰਾਖਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਦਿਗਰ ਏਕ, ਦਿਗਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦਿਗਰ ਏਕ ਤੁਈ, ਏਕ ਤੁਈ ਏਕ ਤੁਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੂਰ ਸਸ ਮੰਡਲੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਦੇਵ ਦਾਨਵਾ ਨਰਾ, ਨਾ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕਾ ਧਰਾ ਅਸਤ ਏਕ ਦਿਗਰ ਕੋਈ, ਏਕ ਤੁਈ ਏਕ ਤੁਈ। ਨਾ ਸੂਰ ਸਸ ਮੰਡਲੋ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਕਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸੂਰ ਸਸ ਮੰਡਲੋ। ਤੇ ਇਸ ਮੰਡਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੱਕਨੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤ੍ਰਿਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜ, ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਨਸੇਗਾ। ਨਾ ਸੂਰ ਸਸ ਮੰਡਲੋ, ਨਾ ਸਪਤ ਦੀਪ ਨਹਿ ਜਲੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਤੱਕਨੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਗਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਨਸੇਗਾ। ਨਾ ਸੂਰ ਸਸ ਮੰਡਲੋ, ਨਾ ਸਪਤ ਦੀਪ ਨਹਿ ਜਲੋ। ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥਿਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਅੰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਨਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਾ ਤਾਲਾ ਪਾਸ ਤਾਲ, ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਚੰਦਰਮੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੰਦਰਮੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 500-550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਇਹ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਨਸੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆ, ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈ। ਮਤਾ ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਕਿੱਲਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਨਸੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਢੁਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਦਨ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੁੱਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪੈਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਚਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ਘਰ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਸਭ ਕਹਾਤ। ਜਾਂ ਉੱਠੀ ਚਲਸੀ ਕੰਤੜਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਤੇਰੀ ਬਾਤ। ਪਈ ਅੜੈ ਸੁਖ ਸੇਵ ਤੂੰ, ਸੋਹਰੜੈ ਸੁਖ ਵਸ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਸਿੱਖ, ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੈ ਦੁਖ। ਸਭਨਾ ਸੋਹਰੈ ਵੰਜਣਾ, ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਨਾਨਕ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਨ ਸਹਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਚਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ਘਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਦ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਜਿਚਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ਘਰ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਸਭ ਕਹਾਤ। ਜਾਂ ਉੱਠੀ ਚਲਸੀ ਕੰਤੜਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਤੇਰੀ ਬਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਢੁਕਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਇਸ ਬੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਵਿਨਸ ਗਈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਚਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ਘਰ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਸਭ ਕਹਾਤ। ਜਾਂ ਉੱਠੀ ਚਲਸੀ ਕੰਤੜਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਤੇਰੀ ਬਾਤ। ਪਈ ਅੜੈ ਸੁਖ ਸੇਵ ਤੂੰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪੇਕਾ ਘਰ ਏ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖ। ਪਈ ਅੜੈ ਸੁਖ ਸੇਵ ਤੂੰ, ਸੋਹਰੜੈ ਸੁਖ ਵਸ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਜ ਤੇ ਆਚਾਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਸਿੱਖ, ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੈ ਦੁੱਖ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪੇਗਾ। ਜਿਸ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ, ਦਵੈਸ਼, ਨਿੰਦਿਆ, ਈਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਐਸ਼, ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫੁਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਚਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ਘਰ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਸਭ ਕਹਾਤ। ਜਾਂ ਉੱਠੀ ਚਲਸੀ ਕੰਤੜਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਤੇਰੀ ਬਾਤ। ਪਈ ਅੜੈ ਸੁਖ ਸੇਵ ਤੂੰ, ਸੋਹਰੜੈ ਸੁਖ ਵਸ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਸਿੱਖ, ਤੁਧ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੈ ਦੁੱਖ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਭਨਾ ਸੋਹਰੈ ਵੰਜਣਾ। ਇਹ ਪੇਕਾ ਘਰ ਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਭ ਨੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਜਿਆ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭਨਾ ਸੋਹਰੈ ਵੰਜਣਾ, ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਨਾਨਕ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਨ ਸਹਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਉਹ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਅਖੀਰਲੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਦੂਤ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਉਮਰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਬੱਝਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥਰ ਹਰ ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਓ, ਨਾ ਜਾਣੋ ਕਿਆ ਕਰਸੀ ਪੀਓ। ਰਹਿਣ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨ ਪੀ ਜਾਏ, ਭਵਰ ਗਏ ਬਗ ਬੈਠੇ ਆਏ। ਕਾਚੈ ਕਰਵੈ ਰਹਿ ਨਾ ਪਾਨੀ, ਹੰਸ ਚਲਿਆ ਕਾਇਆ ਕੁਮਲਾਨੀ। ਕੁਆਰ ਕੰਨਿਆ ਜੈਸੇ ਕਰਤ ਸਿਗਾਰਾ, ਕਿਉ ਰਲੀਆਂ ਮਾਨੈ ਬਾਜ ਪਧਾਰਾ। ਕਾਗ ਉਡਾਵਤ ਭੁਜਾ ਪਿਰਾਨੀ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਕਥਾ ਸਿਰਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਇਸ ਜਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਥਰ ਹਰ ਕੰਪੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕੰਬਣਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੜਕਣਾ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਬਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥਰ ਹਰ ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਓ, ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਬਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਥਰ ਹਰ ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਓ,
ना जानो क्या करसी पियो, रैन गई मत जिन पी जाए, भवर गए बग बैठे आए, काचै करवै रहै ना पानी। ते सतगुरु जी उत्थे कच्चे घड़े दी उदाहरण दिंदे ने। कहंदे जिस तरह मैं बेनती करा, एक घड़ा जिहड़ा वो पानी दे नाल भरिआ है, मासा नहीं छुलकिया, अचनचेत उस घड़े दे विच एक ठोकर वजी ते पहली बूंद जिहड़ी वो पानी दी बाहर निकली, उसे राही तिप तिप करके सिम सिम करके सारियां बूंदा पानी दियां बाहर निकलियां ते घड़ा जिहड़ा वो खाली हो गया। ते सतगुरु जी कहंदे ने जिस वक्त मनुख ने संसार दे विच जन्म लिया ते जन्म लैंदियां पहला सवास जिहड़ा बाहर निकलिया ते ये भांडा जिहड़ा ये बिनसन वाले पासे नूं तुर पिया। जन्म लिया, पहला सवास निकलिया, घड़े दे विच ठोकर वजी, अचनचेत पहली बूंद बाहर निकली, उसे राही सारा पानी जिहड़ा वो सिम के बाहर निकल गया। इस मनुख दा जन्म होया, पहला सवास बाहर निकलिया, पहला सवास निकलण दे नाल जिस राही पहला सवास निकलिया, जदों औध पूरी होई, उम्र पूरी होई, उसे राही जिहड़ा अखीरला सवास पूरा हो गया। सतगुरु जी कहंदे काचै करवै रहै ना पानी, हंस चलिया काया कुमलानी। ते यह हंस जिहड़ा विच बैठा ये उड़ गया। हंस चलिया काया कुमलानी, कुआर कन्या जैसे करत सिगारा। ते कुआरी कन्या दा शिंगार कीता किते थां नहीं पैंदा। सतगुरु जी कहंदे कुआर कन्या जैसे करत सिगारा, क्यों रलियां मानै बाज पधारा, काग उडावत भुजा पिरानी, कहो कबीर यह कथा सिरानी। नाल ही सतगुरां ने दूजा शब्द वरतिया, मैं बेनती करा उत्थे सतगुरु जी नाल शब्द वरतदे ने कि पहला शब्द वरतिया थर हर कंपै बाला जीओ, ना जानो क्या करसी पियो, रैन गई मत दिन पी जाए, भवर गए बग बैठे आए, काचै करवै रहै ना पानी, हंस चलिया काया कुमलानी। ते सतगुरु जी उत्थे बेनती करते ने जिस घर परिवार वास्ते मनुख जिहड़ा है ये सारी उम्र ला के अपने घर की उसारी करदा है, अपने धीआं पुत्तां दे नाल मोह प्यार है, सारी उम्र हड तोड़वी मेहनत करके धीआं पुत्तरां वास्ते वो कमाई करके अपने 10 नूहां दी कमाई करके अपने घर लैके आउंदा ते अपने घर का गुजारा चलांदा है। सतगुरु जी कहंदे ने कि ओही धीआं पुत्त जिहड़े ने अखीरले समय दे विच जिन्हां पिछे तू अपना सारा जीवन खुआर कर दिता, इस गल नूं बिल्कुल नैगेटिव पासे ना लैके जाओ। मैं बेनती ये कर रहा कि जिन्हां पिछे अपना सारा जीवन लंघा दिता, अखीरले समय दे विच ते अकाल पुरख परमात्मा दा नाम चेते होना चाहिदा सी। नाम ने अखीरले समय दे विच आके सहारा देना सी, टेक देनी सी, आसरा देना सी। ते सतगुरां ने उत्थे शब्द वरतिया बहु परपंच कर पर धन लियावै, सुत दारा पहे आन लुटावै, मन मेरे भूले कपट ना कीजै, अंत नबेरा तेरे जी पहे लीजै, छिन छिन तन छीजै जरा जनावै, तब तेरी ओक कोई पानियो ना पावै, कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हिरदै राम की ना जपहे सवेरा। सतगुरु जी कहंदे ने मनुख अपने धीआं पुत्तरां वास्ते बड़े परपंच करके बहु परपंच कर पर धन लियावे, भाव पराया तन अपने घर लैके आउंदा है। बहु परपंच कर पर धन लियावे, सुत दारा पहे आन लुटावे, आके अपने धीआं पुत्तरां दे विच उस धन नूं वंड दिंदा है, भाव अपने घर का गुजारा चलांदा है। बहु परपंच कर पर धन लियावै, सुत दारा पहे आन लुटावै, मन मेरे भूले कपट ना कीजै। ते सतगुरां ने नाल ही आख्या मूर्खा मना, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਰਪੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਵਕਤ ਜਾ ਕੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਵੇਂ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪਹਿ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿ ਲੀਜੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਤਨ ਛੀਜੈ ਜਰਾ ਜਨਾਵੈ, ਤਬ ਤੇਰੀ ਓਕ ਕੋਈ ਪਾਨੀਓ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ
ਹੱਡ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ, ਤਬ ਤੇਰੀ ਓਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੁੱਕ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਤਬ ਤੇਰੀ ਓਕ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਉਹ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨ ਲਿਹੁ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਉ ਹੀ ਸਭ ਫਾਂਦਿਓ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਰਹਿਤ ਚਹੂ ਦਿਸ ਘੇਰੈ, ਵਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾਡਤ, ਕੋ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇਰੈ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਸੋ, ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ, ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀ ਇਹ ਕਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਇਹ ਵਿਦ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਬਨਿਓ ਹੈ, ਜਾਸੋ ਨੇਹੋ ਲਗਾਇਓ, ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰਜੀ, ਕੋਉ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੱਕਨੇ ਆ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਧਨ ਨੇ, ਦੌਲਤ ਸ਼ੋਹਰਤ, 4 ਟਕੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਚੁਗਿਰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ 4 ਟਕੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਦਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟੁਕਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਉ ਹੀ ਸਭ ਫਾਂਦਿਓ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਗੱਲ ਤੇ 4 ਟਕਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਤੈ ਬਲ ਹੇਤ ਵਿਹੰਗਮ ਕੈ, ਗੰਧ ਆਵਤ ਹੈ ਛੰਦ ਚੋਜ ਪਸਾਰੈ, ਨਰ ਆਪਤ ਮੈਂ ਤਨ ਦਾ ਲੱਗੈ, ਨਾ ਔਰ ਵਿਹੰਗਮ ਦੂਰ ਕੰਧਾਰੈ। ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਪੱਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੂੰਗੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਢੁਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਤੈ ਬਲ ਹੇਤ ਵਿਹੰਗਮ ਕੈ, ਗੰਧ ਆਵਤ ਹੈ ਛੰਦ ਚੋਜ ਪਸਾਰੈ, ਨਰ ਆਪਤ ਮੈਂ ਤਨ ਦਾ ਲੱਗੈ, ਨਾ ਔਰ ਵਿਹੰਗਮ ਦੂਰ ਕੰਧਾਰੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਢੁਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕੋਲ 4 ਟਕੇ ਨਹੀਂ ਉਦਣ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਉ ਹੀ ਸਭ ਫਾਂਦਿਓ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਰਹਿਤ ਚਹੂ ਦਿਸ ਘੇਰੈ, ਵਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾਡਤ, ਕੋ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇਰੈ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਸੋ, ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ, ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀ ਇਹ ਕਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਸੋ ਚਿਤ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚਿਤ ਹੀ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਬੱਧਾ ਛੁਟਹਿ ਜਿਤ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਬਿਕਲ ਭਇਆ ਸੰਗ ਮਾਇਆ, ਧਨ ਸਿਉ ਰਤਾ ਜੋਬਨ ਮਤਾ, ਅਹਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਵਾਪਾਰ ਨਾ ਕੀਤੋ, ਕਰਮ ਨਾ ਕੀਤੋ ਮਿਤ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੀਜੈ ਪਹਿਰੇ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਸਿਉ ਚਿਤ। ਇੱਕ ਪਹਿਰਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਿੱਦਣ ਬਚਪਨ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨੀ ਆਈ, ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਵੀ ਸਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਬਿਨਸਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ ਨਾਠੀ ਅੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਪੱਬਣ ਕੇਰੇ ਪਤ ਜਿਉ ਢਲ ਢੁੱਲ ਜੁਮਣ ਹਾਰ, ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾ ਜੋਬਨ ਨੋ ਹੁਲਾ, ਦਿਨ ਥੋੜੜੇ ਥੱਕੇ ਭਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ। ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗੁਲੇ ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ, ਹੰਪੀ ਵੰਜਾਂ ਡੁੰਮਣੀ ਰੋਵਾਂ ਝੀਣੀ ਬਾਣ, ਕੀ ਨਾ ਸੁਨੇ ਹੀ ਗੋਰੀਏ ਆਪਣ ਕੰਨੀ ਸੋਏ, ਲੱਗੀ ਆਵੈ ਸੋਹਰੈ ਨਿਤ ਨਾ ਪਈਆ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈਐ ਜਾਣ ਵਿਰਤੀ ਸਨ, ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ ਬਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ। ਧਨ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਧਨਾੜ ਵਿਅਕਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨਾੜ ਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਭੇਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਭੇਖਾਰੀ, ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਰਬੋ ਪੰਡਤ ਤੇ ਮੁਗਤਾਰੀ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ ਨਾਠੀ ਅੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ। ਜੇ ਧਨ ਕੋਲੇ ਤੇ ਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜੋਬਨ ਹੈ ਅੱਜ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫੁੱਲ ਸਵੇਰੇ ਖਿੜਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ ਨਾਠੀ ਅੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਪੱਬਣ ਕੇਰੇ ਪਤ ਜਿਉ ਢਲ ਢੁੱਲ ਜੁਬਣ ਹਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤੀ ਲੱਗੀ ਉੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਪਾਣੀ ਚੱਲੇ ਉਹਦਾ ਢਲਾਣ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਬਣ ਕੇਰੇ ਪਤ ਜਿਉ ਢਲ ਢੁੱਲ ਜੁਮਣ ਹਾਰ, ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾ ਜੋਬਨ ਨੋ ਹੁਲਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿ ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੋਡੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਪਰਪੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ ਨਾਠੀ ਅੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਪੱਬਣ ਕੇਰੇ ਪਤ ਜਿਉ ਢਲ ਢੁੱਲ ਜੁਮਣ ਹਾਰ, ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾ ਜੋਬਨ ਨੋ ਹੁਲਾ, ਦਿਨ ਥੋੜੜੇ ਥੱਕੇ ਭਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ। ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗੁਲੇ ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ, ਹੰਪੀ ਵੰਜਾਂ ਡੁੰਮਣੀ ਰੋਵਾਂ ਝੀਣੀ ਬਾਣ, ਕੀ ਨਾ ਕਹਿ ਸੁਨੇ ਹੀ ਗੋਰੀਏ ਆਪਣ ਕੰਨੀ ਸੋਏ, ਲੱਗੀ ਆਵੈ ਸੋਹਰਾ ਨਿਤ ਨਾ ਪਈਆ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈਐ ਜਾਣ ਵਿਰਤੀ ਸਨ, ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ ਬਨ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 3 ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਸੋ ਚਿੱਤ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚਿੱਤ ਹੀ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਬੱਧਾ ਛੁਟੇ ਜਿੱਤ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਬਿਕਲ ਭਇਆ ਸੰਗ ਮਾਇਆ, ਧਨ ਸੋ ਰਤਾ ਜੋਬਨ ਮਤਾ, ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਵਾਪਾਰ ਨਾ ਕੀਤੋ, ਕਰਮ ਨਾ ਕੀਤੋ ਮਿੱਤ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਧਨ ਜੋਬਨ ਸੋ ਚਿੱਤ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ 2 ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ
ਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, 1 ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ 1 ਪੈਸੇ ਦਾ ਝੂਠ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੱਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ 1 ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ 1 ਪੈਸੇ ਦਾ ਝੂਠ। ਉਹ ਹੱਟੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵਾਣ ਪਿਆ ਵੇਚਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਣ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਝੂਠ ਵਰਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1 ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ 1 ਦਾ ਝੂਠ। ਦੂਜੀ ਹੱਟੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਾਲਾਂ ਪਿਆ ਵੇਚਣਾ, ਮੈਂ ਦਾਲ ਤੇ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਝੂਠ ਵਰਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ 29 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਹੱਟ ਪਿਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ। ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਕੋ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 1 ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ 1 ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, 1 ਕਲਮ ਤੇ 1 ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਲਮ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ। 2 ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਨਾਮ ਦੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਠ ਭਾਈ ਬਾਲਿਆ, ਚੱਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਿਆ ਵੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਹਿਬ, ਮਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਪਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇਰਾ ਕਰਨ, ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਨੀਵ ਖੁਦਾਈ, ਉੱਪਰ ਮੰਡਪ ਛਾਏ, ਮਾਰ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਧਿਕਾਈ, ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਣ ਤਰ ਮੂੰਡ ਬਲਾਏ, ਹਮਰੋ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੈਰੋ ਕਰਤੇ, ਦੁਰਜੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ, 12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਝਲੈ ਥਾ, ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ। ਗਿਰਜ ਨਾ ਖਾਈ ਵੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਬਾਸਾ ਸੋ ਕਰਤ ਠਗੋਰੀ, ਜਾਦਵ ਇਹ ਫਲ ਪਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਨ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਹੱਲਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੀਆਂ ਪੁੱਟਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਸੇਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਰਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ, ਮਨੁੱਖ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨੀਹਾਂ ਪੁੱਟਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਹਾਂ ਪੁੱਟਦੇ ਪੁੱਟਦੇ ਕਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਧਰਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਕਹਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਥਾਂ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਮਾਰੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਦੂਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਮੌਤ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸਾਂ, ਬੈਠਾ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
क्योंकि प्यारिओ ये समा जिहड़ा वो निश्चित है। मौत तो कोई दरवाजा, कोई माया दे रूप दे विच कोई कहे मैं विद्वान हाँ ते मौत तो बच जावांगा, जे कोई आखे मेरे को पैसा चोखा है ते मैं मौत तो बच जावांगा, कोई आखे मैं बूहा ही बड़ा वड्डा बना के ला देंगा, मौत किवें मेरे कोल आ जाएगी। सतगुरु जी कहंदे बिल्कुल झूठ। मौत एक अटल सच्चाई है, एदा समा निश्चित है। ओ पल, ओ घड़ी, ओ दिन, ओ वार, ओ थित बिल्कुल निश्चित है जिस समय दे विच तेरी मौत आउणी है। अज प्यारिओ असी माता जी दे इस भोग दे अरदास दे विच अंतिम अरदास च शामिल होए हां ते इह सच करके जाणिओ प्यारिओ, इत्थे आया तां सफला होवेगा जे असी प्रण करके जावांगे कि एक अकाल पुरख परमात्मा दे नाम दे नाल जुड़ना है। उस नाम तो बगैर इस जगत दे विच, इस संसार दे विच किते ढोई नहीं मिलनी। जे आपां बह के गल्लां करके इत्थों तुर गए ते बिल्कुल सफला नहीं होएगा। प्यारिओ इस गल नूं सच करके जाणिओ कि जे अज असी माता जी दी अंतिम अरदास दे विच शमलीक होए हां ते इसे तरह एक दिन साडी अरदास दे विच भी इकट्ठ होएगा, साडी भी अंतिम अरदास होनी है। सतगुरु जी कहंदे ए प्रण करके जाया कर कि अकाल पुरख परमात्मा दे नाम दे नाल जुड़ना है, वो नाम दे नाल जुड़ के ये जीवन जिहड़ा सफला होना है। मैं बेनती कर रहा सा, गहरी करके नींव खुदाई, ऊपर मंडप छाए ते मनुख ने सोहणे घर उत्ते बनाए, उत्ते सोहना महल साजिया, ऊपर मंडप छाए मार कंडे ते को अधिकाई, जिन त्रिण तर मुंड बुलाए। सतगुरु जी कहंदे मार कंडा जिहड़ा अकाल पुरख परमात्मा दा प्यारा होया ते उसने होका दे के आख्या, हे संसार दे लोको, मैं अपनी सारा जीवन जिहड़ा वो कखां दी कुल्ली दे विच बतीत कर दिता ते एक होका दिता, हमरो करता राम स्नेही, मेरा सब कुछ करन वाला वो अकाल पुरख परमात्मा है। जे मेरी प्रतिपालना कोई कर रहा है, मैनू सास गिरास मेरी प्रतिपालना कोई कर रहा है, एक एक साह जिसने बख्शिया वो अकाल पुरख परमात्मा है। हमरो करता राम स्नेही ते अगे बेनती कीती, काहे रे नर गर्भ करत हो बिनस जाए झूठी देही। हे मूर्खा मना, केड़ी इस झूठी देही दा हंकार पिया करना है, इसने एक ना एक दिन खुआर हो जाना है, इसने मिट्टी दे विच मिट्टी हो जाना है। उथे भगत फरीद जी कहंदे ने कि वेख फरीदा, मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। अखीर इस मिट्टी ने मिट्टी दे विच मिल जाना। हमरो करता राम स्नेही, काहे रे नर गर्भ करत हो बिनस जाए झूठी देही। अगे सतगुरां ने उदाहरण दिता है, मेरी मेरी कैरो करते दुर्योधन से भाई, 12 जोजन छतर झलै था देही गिरजन खाई। गिरज ना खाई भी पाठ किया जाता है। जदों आपां महाभारत नूं, महाभारत दे इतिहास नूं पढ़ने ते सतगुरु जी कहंदे उत्थे दुर्योधन दा जिक्र आउंदा है ते कैरो पांडवां दा जिक्र आउंदा है। कैरो कहंदे ने कि पांडवां दा सारा राजपाट लामो लश्कर सानू मिल जावे ते सतगुरां ने शब्द उच्चारण किया, मेरी मेरी कैरो करते दुर्योधन से भाई। दुर्योधन जेड़ा उन्हां दा आगू, दुर्योधन से भाई 12 जोजन छतर झलै था। ते प्यारिओ मैं बेनती करदा, दुर्योधन जेड़ा है जदों अपना लामो लश्कर लैके चलदा सी ते 12 जोजना दे विच हाथी घोड़े ते ओदा लामो लश्कर जेड़ा वो 12 जोजना दे विच चलदा सी। मेरी मेरी कैरो करते दुर्योधन से भाई, 12 जोजन छतर झलै था देही गिरजन खाई। प्यारिओ इस गल नूं सच करके जाणिओ, जिस वक्त महाभारत दा युद्ध होया ते उत्थे लाशां डिग्गियां, वड्डियां फड्डियां लाशां नूं उत्थे सतगुरु जी कहंदे ने किला इल्लां ने, कावां ने ते जंगली जानवरां ने नोच नोच के खादा। जेड़ा दुर्योधन 12 जोजना दे विच अपना लामो लश्कर लैके चलदा सी, जदों मौत ने आके उहदे घर दे विच दस्तक दिता ते ओहदे अखीरले समय दे विच ओहदी लाश दे उत्ते कोई खफन पाण वाला नहीं ते इल्लां ते कावां ते जंगली पंछियां ते जानवरां ने ओहदे मांस नूं नोच नोच के खाता। सतगुरु जी कहंदे दुर्योधन से भाई, 12 जोजन छतर झलै था देही गिरजन खाई।
दुर्बासा सो करत ठगोरी जादव ए फल पाए, किरपा करी जन अपने ऊपर नाम दियो हर गुण गाए। भगत नामदेव जी कहते, हे अकाल पुरख परमात्मा, मेरे उत्ते किरपा करी, मैं अकाल पुरख परमात्मा दे नाल एक में हो सकां ते उस दी सरदल दे उत्ते प्रवान हो सकां। प्यारिओ, अगली बेनती करा, मनुख दे जीवन दे विच एक समा ऐसा भी आउंदा है जदों बचपन का एक समा बतीत हो गया, एक समा जिहड़ा है वो जवानी दे विच निकल गया, ते एक समा जदों बुढ़ेपे दा आया, ते मनुख उदों सोचदा है कि हुण अकाल पुरख परमात्मा दा नाम जपिया जावे। थोड़ी जी एकाग्रता बख्शो, मैं समाप्ति कर देनी। सतगुरु जी कहंदे ने कि उस समय दे विच मनुख सोचदा है कि हुण अकाल पुरख परमात्मा दा नाम जपिया जावे, क्योंकि दुनियावी तौर दे उत्ते बचपन जिहड़ा है वो खेड के बतीत हो जाता है। जवानी दे विच बंदा जवानी दे नशे दे विच चूर हुंदा है कि अजे बड़ी उम्र पई है, अजे हसन खेडन दी उम्र है, अजे नाम जपन दी की लोड़। ते सतगुरु जी कहंदे ने, नैनो नीर बह तन खीना, भये केस दुधवानी, रूदा कंठ शब्द नहीं उचरै, अब क्या करे पुरानी। राम राय होहे वैद बनवारी, अपने संतो लेहो उबारी। सतगुरु जी कहंदे, समा ये आ गया कि जबान तो हुण बोल बोलदा है, ते बोल जिहड़ा वो स्पष्ट समझ नहीं आउंदा, कन्ना तो सुनदा नहीं, अखां दे विचों पानी डिगदा है, ते शरीर जिहड़ा वो कंबन लग पिया। क्योंकि सतगुरु जी कहंदे ने, ये समा भी तेरे उत्ते जरूर आएगा। नैनो नीर बह तन खीना, अखां दे विचों पानी डिगदा है, जुबान तो स्पष्ट उचारण नहीं हुंदा, कन्ना तो सुनदा नहीं, ते जिहड़ी देही है वो कंबन लग पई है। नैनो नीर बह तन खीना, भये केस दुधवानी, जिहड़े केस कदी काले शाह सी हुण बिल्कुल धोले भाव चिट्टे हो गए। नैनो नीर बह तन खीना, भये केस दुधवानी, रूदा कंठ शब्द नहीं उचरै, अब क्या करे परानी। सतगुरु जी कहंदे, जे हुण बच सकना है, राम राय होहे वैद बनवारी, अपने संत हो लेहो उबारी। वो भी सतगुरां ने मोहर ए लाई, जिहड़ा अकाल पुरख परमात्मा दे नाम दे नाल जुड़ेगा, बच हो सकदा है। प्यारिओ, मैं बेनती करा, थोड़ी जी एकाग्रता बख्शो, मैं बीबियां भैणां नूं बेनती करा, क्योंकि जे आपां विचार सुन के घर नूं ना गए ते बिल्कुल आया सफला नहीं। सतगुरु जी कहंदे ने कि जदों मनुख अपने जीवन दे विच जीवन नूं जिउंदा है, ते जिउंदा होया एक समा ऐसा भी आउंदा है कि एक समा ये हुंदा है मनुख दे उत्ते कि जदों बंदा 36 प्रकार दे भोजनां नूं ठोकर मारदा है। एक समा वो भी आ जाता है कि टुकड़ टुकड़ रोटी दे उत्ते बंदा मुहताज हो जाता है। सतगुरां ने उत्थे शब्द उचारण कीता है, कबहू खीर खांड घीओ ना भावै, कबहू घर घर टूक मंगावै, कबहू पूरन चने बिनावै, ज्यों राम राखै त्यों रहिए रे भाई, हर की महिमा किछ कथन ना जाई। एक समा ऐसा आउंदा है, बंदा 36 प्रकार दे भोजनां नूं ठोकर मारदा, ठुड्डे मारदा ते कहंदा मैं एवें दा भोजन एवें दी रोटी मैं बिल्कुल नहीं सकदा। सतगुरु जी कहंदे बिल्कुल हंकार दे विच मनुख जदों चूर हुंदा। मैं बेनती करदा जावां, सतगुरां ने शब्द बड़ा सोहरा उचारण कीता। सतगुरु जी कहंदे मन मुखा केरी दोस्ती, माया का संबंध, वेखदियां ही भज जान कदे ना पाएन बंध, जिचर पैनन खावणे तिचर रखण गंढ, जित दिन किछ ना होवई तित दिन बोलन गंध, जी की सार ना जाननी मन मुख अग्यानी अंध। सतगुरु जी कहंदे मनमुख बंदा जिहड़ा है अपने स्वार्थ वास्ते वो किसे हद तक भी चला जाता है। ते जदों मनुख ने सतगुरां ने जो भोजन बख्शिया मनुख जिहड़ा वो 36 प्रकार के भोजनां नूं ठोकर मारदा है ते एक समा ऐसा भी आ जाता है। मैं हुणे बेनती कीती भेखारी ते राज करावे राजा ते भिखारी। एक समा ऐसा भी आ जाता है कि टुकड़ टुकड़ रोटी वास्ते गलियां दे विच ठोकरां खांदा फिरदा है। इतिहास दे विचों मैं आप जी दे नाल टूक मात्र बेनती करके खिमा दा जाचक हो जाना। इतिहास दे विच आपां पढ़ने आ धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी दे समय सतगुरां ने 22 मंजी थापियां। थोड़ी जी तवज्जो दे के सरवण करियो। सतगुरां ने 22 मंजियां थापियां ते उन्हां दे विच 2 मंजियां जिहड़ियां दित्तियां वो दोवां जियां नूं दित्तियां।
ਇੱਕ ਮੱਥੋ ਤੇ ਮੁਰਾਰੀ, ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਸੱਚਨ ਸੱਚ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੰਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੱਥੋ ਦੇ ਮੁਰਾਰੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇਹ ਮੱਥੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਸੀਹੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੇਮਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨਾੜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਕੀਤੀ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੇ ਗਲਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਕਾਰ ਭੋਗੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੂਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਚੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕੋਹੜ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡੋਲੂ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਰੋਂ ਰੋਟੀ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦਾ, ਕਰਲਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਦੇਹੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਨਾੜ, 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕੋਹੜ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡੋਲੂ ਗਲ ਚ ਪਾਤਾ, ਚੱਪਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਕੋਲ ਢੁਕਦੇ ਜੀ, ਚੁਗਿਰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਿਆ ਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਕਰ, ਗਿਆ ਕਛੋਟਾ ਲੱਦਾ ਫੇਰ, ਗਿਆ ਕਛੋਟਾ ਲੱਦਾ ਫੇਰ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਧੂੜ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਣੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਆਖਣਾ, ਗਿਆ ਕਛੋਟਾ ਲੱਦਾ ਫੇਰ। ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਚੁੱਕ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋੜੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੋਹੜ ਦਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੇਮੇ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੋਹੜ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋੜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਰਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੁਰਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰੇ? ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਸ਼ੀਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲ 'ਚ ਪਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੱਥੋ ਤੇ ਮੁਰਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਥਾਪ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੇ ਦਾ ਕੋਹੜ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਹੜ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਟੋਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਣੇ ਬੀਣ ਕੇ, ਭਾਵ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁੱਕੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਖਾਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬਹੂ ਖਾਂਡ ਘੀਓ ਨਾ ਭਾਵੈ, ਕਬਹੂ ਘਰ ਘਰ ਟੂਕ ਮੰਗਾਵੈ, ਕਦੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੰਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਉਂ ਰਾਮ ਰਾਖੈ ਤਿਉਂ ਰਹੀਐ ਰਹਿ ਭਾਈ, ਹਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਛ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਦੇਵ ਦਾਨਵਾ ਨਰਾ,
ਨਾ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕਾ ਧਰਾ, ਅਸਤ ਏਕ ਦਿਗਰ ਕੋਈ, ਏਕ ਤੁਈ ਏਕ ਤੁਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਮਨੁੱਖ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬੜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਤੇਹ ਰਾਵਣ ਕਰ ਦੀਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਉਹ ਰਾਵਣ ਜਿਸ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਮੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਪਿਆਰਿਆ ਮੌਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨੀ। ਮਤਾ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਦਮੀ ਕਾ ਜਿਸਮ ਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰ ਲੋਕ ਫਿਦਾ ਹੈ। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान है। चूना गारा खून इसका, ईंट इसकी हड्डियां, चंद सांसों पर टिका है ये ख्याली आसमां। मौत की परजूर आंधी जब इससे टकराएगी, देखना ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖੀਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭਾਵ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸਣੀਆਂ। ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।